ሮኒ ያዘጋጀውን ደግሞ ንግግር ስፒች ብለናል። ኬክ እየበላን ዘና ረጋ ብለን እያጣጣምን የእግዚአብሔርን ደስታ እያጣጣምን በጥሩ መንፈስ ጊዜ ይኖረናል። ሻይ አለ፣ ቡና አለ፣ ኬክ አለ። ገና የተላከ ሌላ የሚመጣም ነገር አለ። ስለዚህ በረጋ ልብ እናዳምጠዋለን። ሮኒ is going to give us a speech first. Hello everybody. First of all, I want to say thank you for everybody for coming. Childhood friends, family friends, actual family. You know, I didn't expect to see this much faces, so it's a great thing to see. Thank you for that. God bless. I'm thankful for just all you guys. I'm thankful for everybody who's been a part of my journey, and just from a toddler up to high school. One of the things that I guess my father and my mother keep urging me to tell me is they always told me to pray and always make sure that I pray for guidance from the Holy Spirit. Because even as like a kid growing up, even though I grew up as a Christian, I still, even if I like read the Bible or even in my everyday life, there would be things that I would still be not fully sure on in terms of guidance because I didn't pray as strong as I needed to pray. And because I prayed for the Holy Spirit, He was able to, even if it was something as small as just praying like for the conviction to study, or praying for the conviction to do my work, or do the next level, or just do what's right. I just really understood how important prayer was. So I thank my family for really putting that into my spirit. So, and I thank again everybody for coming here. I'm glad that I was able to reach this point, protected by God and just supported by all of you. So thank you. I don't really got to say too much. You know, you're my brother. I love you very much. You came a long way. You're probably the smartest people that I ever knew. I remember, you remember when we played the Wii? You bought me a Wii, and I taught him to play Mario Kart. I was teaching him, and he beat me. Like, immediately, like, he's good at everything. I suck at video games, so like, I think he's good at everything. Like, he's really good at like everything. He's very skilled. He's a fast learner at everything. He came a long way. I'm proud of you, bro. Young brother. I'm the younger brother of Ron, and you know, growing up with Ronnie was really filled with adventure. There was never really boredom, and we would always like, you know, find something to do, and we would make do with what we had. Like, you know, as a younger brother, I learned a lot from him, whether it was directly, indirectly, or just off observation. Academically speaking, I was blessed enough to have him, for him to have almost the same exact teachers as me in previous years. Say I was like stuck on a math problem, him being gifted in mathematics aided me to the solution, even if it took time off his own studies, showing how caring he was. Or I was entering high school for the first time, and he taught me how to be selective with who I become close with, or what new friends I'll make. Whenever I had to get something off my chest, he would be one of the first people I would go to, and he would always know what to say, and he would always find a solution to my problem. He's a very wise and well-spoken person. We definitely had our moments, like when we would argue who gets the last slice of cake, whose turn it was to take off the trash, but even in those fights, I learned patience, compromise, and how to laugh things off. Ronnie and I shared a room growing up, and one of the most memorable things I remember is us just making up funny jokes, having a spelling bee, and a try not to laugh competition, and in the end, we always laughed ourselves to sleep. I remember staying up late trying to come up with a song. It was terrible, but the kids we were, we thought we were stars. Ronnie has like this calm confidence about him. He never panics, even when things don't go his way, and that helped me stay grounded too. He has humor that turns the worst into the most enjoyable. I've said this before, but I'm going to tell it again. For example, a few years ago, I'm pretty sure it was like Father's Day. I told him
like it was Father's Day, and I told him we should make breakfast for my dad. And I told him I was gonna make scrambled eggs, pancakes, and a fruit bowl. And Ronnie, you know, him being him, he told me he'll make spaghetti in the morning. I just decided to let him be. So, you know, I finished the eggs, you know, I moved towards making the pancake batter. I see what he's up to, and I look at the most disgusting, the most disgusting bowl of soup. Yes. You see, like, he was making spaghetti, right? But that was soup. It's up soup. Like, it had some potatoes on it. It was something, you know. Like, once we finished, you know what? We called my dad up, and obviously he tried my food first, you know. And then Smart, I know. I see that he doesn't touch Ronnie's food. And then I'm like, Dad, you have to eat. You have to eat. He's like, no, I'm full. But then, you know, as soon, you know, he finally gets to eat it. As soon as he takes a bite, he spits it out. And he starts laughing. And I'm like, what happened? What happened? What happened? He's like, you know, the potato, it's raw. We all start laughing. You know, he doesn't take it hard. He's laughing out there. That's what I love. You know, whenever you were around him, you can laugh. And, you know, I'll dearly miss that once he leaves. He's been more than a brother to me. He's been a mentor, a role model, and my closest friend, I would say. From the quiet wisdom he shares to the laughter he brings in every room, he's had a huge impact on the person I've become. Growing up with him wasn't just filled with memories, it was filled with lessons, laughter, and love. As we both move forward in life, I know things will change, but the bond we share and the memories we made will always stay with me. You know, I'll forever be grateful that you're my brother. Like, I'm proud to say that you're my brother. And, you know, besides the breaks, the summer, winter, Thanksgiving, I'll see you in 4 productive years. But before that, we have to teach you how to cook. You know, I'm very proud of you, and, you know, God has blessed me with a brother like you. And, you know, yeah, you're an answered prayer. You're a gift to me. So, you know, I really love you. በመጀመሪያ ስለመጣችሁ ሁላችሁንም በጣም አመሰግናለሁ። ከሩቅ ቦታ ልታችሁ ሁሉ የመጣችሁ አላችሁ። በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን በዚህ ቦታ ስለተገኛችሁ። ሌላው ደግሞ በዝግጅትም በሀሳብም የረዳችሁ እህቶች በእውነት እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ሁልጊዜ አለሁ ስለምትሉ አይዞሽ ስላላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በጸሎትም የረዳችሁን ሁሌ 40 ስለ ልጆች እንጸልያለንና እግዚአብሔር የጸሎታችን ፍሬ እያበላን ስለሆነ በእውነት ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። እናንተም አብራችሁ ስለተጋችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ከዛ በተረፈ ራኒ ግራጁዌት ሲያደርግ እኔም እንኳን ትምህርት ስጨርስ ዳኒ ራሱ ግራጁዌት ያደረገን የመሰለን። ምክንያቱም በተለይ በራኒ ላይ በጣም ብዙ ኢንቨስት አድርጓል። በእውነት በጣም እኔ ራሱ እስክለው ድረስ ማለት ነውና የእሱ ሰክሰስ የዳኒ ደስታ ስለሆነ በእውነት ይህንን የድካሙ ፍሬ ስላየን እርግጥ ሚሽገን ሄዱ ደስ ባይለኝም ግን በቃ አቺቭ ያደረገው አንዱ የሰክሰስ ፓርት ስለሆነ ተቀብሎ እሱ መቀበሉን ሳይ እኔም ልቤ እንዲረጋጋ ሆኗል። ያው ቅድም እንዳለው እንግዲህ መጣልን በእግዚአብሔር ፊት ጌታን አምነን ራኔን እንግዲህ በውሃ ላይ ልናደርገው ነው ማለት ነው። እንግዲህ ጌታም ደግሞ ይረዳናል። እስካሁን የረዳን አምላክ ዳኒ ቅድም ስለ አባቱ ሲናገር ነበር። እኔም ደግሞ ወላጆቼን አሰብኳቸው። ዛሬ ቢኖሩ ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን ኦኬ የሰጡን ነገር አለ ነው ያስተላለፉት ነገር ሌጋሲ ሰጥተውናል። እነሱም ልክ ዳኒ ያለውን ነበር። በተለይ አባቴ እናቴ አግብተንም ስንወጣ በምትሄዱበት ቦታ ሁሉ አብሯችሁ የሚከተለው ጌታን ነው፣ ሌላ የምንሰጣችሁ ነገር የለም እና እውነታቸውን ነው። እነሱ የሉም አሁን፣ ጌታ ግን አሁናል ደግሞ ያ ሌጋሲ ደግሞ እሱን ደግሞ በሚሄድበት እንደሚከተለው እርግጠኛ ነኝ እና ስለዚህ ደግሞ እግዚአብሔርን ስለነሱ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ስለ እግዚአብሔር መልካምነት
ዳኒ ምን ይለኛል ሁል ጊዜ አንዳንድ ነገሮች ከባድ ነገሮች ስናልፍ ቤቢ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። በቃ እነ ሙሴም ሌሎችም ሁሉ በህይወታቸው መጨረሻ ላይ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም ብለው ነው የሄዱት እና ይሄ የተረጋገጠ ምንም ነገር ቢሆን ባይሆን ብሎ የሚያሳርገው ነገር በዚህ ነው እና እግዚአብሔርን ደግሞ አብረን እንድናመሰግን የእግዚአብሔርን እንደሱ ያለመኖር ደግሞ አብረን እንድናመሰግን ደግሞ ለዚህ ቀን ስለደረስን እናመሰግናለን። አሁን ለራኒ የጻፍኩትን አማርኛ ስለማይችል ለሱ የጻፍኩትን አነባለሁ እንዳይጠፋብኝ ብዬ ማለት ነው። ማነጽር ማድረግ ጀምረናል። እየተታገለ ነው ኤርዋኒ ባይ ዘ ዌይ የራኒ ስም ኤርዋኒ ነው። ብዙ ጊዜ ኤል የሚለውን ነካለን። ዳኒ ያው እኔ ቤቴል ዳንኤል ኤልሰል ኤርዋኒ እና ኤሊዮን በእግዚአብሔር ስም ነው የምንጠራው ብሎ ሁሉንም ስም አይወጣላቸው እሱ ነው እና ኤልዋኒ ነው ስሙ የራኒ ስም እና ዲር ራኒ my dear Rani, today is a day of celebration that marks your hard work, your growth, and the person you have become. As you stand on this threshold of new beginnings, I want to know how proud I am of you. From the moment you were born, you came into this world with a strong spirit and hunger for life. በጣም ርቦት የመጣው እስከሆድ ሲወጣ የማስታውሰው ማለት ነው literally and figuratively. I still laugh about how daddy mistook you for a white baby who was crying so hard in the nursery because you were so light-skinned, and we found out that baby was you when the nurse brought you to us. You were so cute, but gosh, you used to cry a lot, and loud. My Rani, my joy. By the way, Erwani means God is my joy, and God is my light. My song ማለት ነው. You have carried that name gracefully, filling our hearts with laughter, kindness, and unwavering love. My mom used to remind me how excited she was to hear your voice in the morning because you used to say, ጸጉሯን ጠቅልላ እናቴ downstairs ስትመጣ ዋው ስብዛንላት እና በቃ ራኒን ጠዋት ለማየት በጣም excited ትሆናለች። He was fascinated how she fixed her hair with a roller. You used to say to her, wow, Asi, look at you. Yeah, he said, Asi, look at you. Watching you grow has been one of the greatest privileges of my life. Your intelligence shines through in everything you do. Your humor, especially your humor, brings light even to the toughest moments. Your kindness touches everyone around you. I will never forget our conversation, especially the last week of my class and your IB exam when you were like studying at Panera Bread. We really had a really deep conversation, and I even forgot that you were like my son. I mean, we were talking about life, strictest, like deepest things, and I was shocked like how much you have grown and how mature you are. I also love how you interact with your brothers, even if sometimes you are like the silent instigator and always get in trouble. Everyone, especially Leon. But I see you, it really touched my heart when you tried to coach Elsa for basketball. and then giving spiritual advice. Sometimes you guys don't know that I'm listening, but I listen to your conversation, especially around spiritual things. You never cease to bring joy to my life, whether through long car rides, especially I enjoy the long car rides when we go across the street, the states. And when it becomes tense sometimes, I love the jokes you crack in tense moments. You have a way of making the work brighter. And then, as Rani, my promise to you stands. I promise you, I will come one day to work at the University of Michigan. Even if you don't want me to, I may surprise you one day. I don't think this is a good news. He's taking the pasta.
I truly love you, Ronnie, and you know that. I love you. You're really my pride and my joy. And then I, just like Daddy said, what I tell you today is to walk forward in faith, is with confidence in God, and always the Holy Spirit, your wonderful counselor. He will go with you all the way. And just like you remember, you used to say Psalm 23rd, right? That was one of the things. So always keep that. Always, and don't ever forget to talk to God very early in the morning. That's what I say to you, and I love you so much. ለኦዲየንሱ ለእነሱ አጠገባቸው ስለሆን ሰልችተውኝ አሁን ብነግረው ደግሞ ምን ሊያመጣ ነው ስለዚህ ለእናንተ ነው የማወራው እና ገና ሳላገባ ከመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አንብቤ ለራሴ የነገርኩት ነገር ነው እና በጣም ከምወዳቸው የአገልጋዮች የመጽሐፍ ቅዱስ አባቶች ሳሙኤል ዳንኤልን በጣም እወዳለሁ እና ሳሙኤል ከአፉ የሚወጣው ቃል ከመሬት ጠብ የማይል በቃ እግዚአብሔርን በመጨረሻ እንኳን የሰው ምስክር አልፈልግም፣ ራሱ እግዚአብሔር ይመስክር ያገለገልኩትን በእናንተ መሃል የኖርኩትን ኑሮ እግዚአብሔር ይናገር ይመስክር ብሎ እግዚአብሔርን የመሰከረ በምልክት ግን እሱን ካጠና በኋላ ውስጤን እንድጠነቀቅ እንዳስብ እንደወስን ያደረገኝ አንድ ነገር ነው። አረጀ ሳሙኤል። በሱ ዘመን ነቢይ ነው፣ መስፍን ነው፣ እንደ ካህንም ያገለግላል። ሁሉ ቦታ እሱ። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ብርቅ በነበረበት፣ ህዝቡ ግራ በገባው፣ እውነተኛው ነገር በጠፋበት፣ የእግዚአብሔር ቤት እንኳ በተበደለበት ሰዓት ኤሊ አበለሻሽቶ ነበር። ያንን ነገር ለመስራት እግዚአብሔር ያመጣው ሳሙኤል ነው እና በጣም ኢምፕረሶኛ ያነበው ነበር እና መጨረሻ ላይ ግን ለአገባ ጥቂት ጊዜ ሲቀረኝ በሌላ መንገድ አነበብኩት። ምን ማለት ነው? ወደ ቤቱ ሲመጣ ልጆቹ ጠፍተዋል እና I was shocked። ደነገጥኩ። ምክንያቱም he was so busy, he was so consumed helping others, he was everywhere። ራሱን ሳይቆጥብ ነው የሰጠው። ግን ያጠፋው ያልታየው ሰው አይደለም ያልታየው። ምክንያቱም አባትነት ሞዴል ያሳየው የለም እና ሲመለስ ልጆቹን ሲያይ በእርጅናው ሰዓት ልጆቹ እንደሱ ፍሬሃ እግዚአብሔር አልነበራቸው እና ውስጤ ምን አልኩት? እግዚአብሔር ሆይ ያኔ ደግሞ ፕራይም ታይም ሆኖ ይሄ አውሮፓም አሜሪካም ካናዳም ሚድል ኢስትም አፍሪካም የምጓዝበት ሰዓት በጣም ብዙ ትራቭል አደረጋለሁ ለአገልግሎት። እዚህም አሜሪካ ብዙ መጥቻለሁ እና ጌታ ሆይ ከሳገባ በቃ ሩጫውን ቀንሼ ከልጆቼ ጋር የጽሞና የጸጥታ ብዙ ነገሬን ከልጆች ጋር እንዳሳልፍ ነው የምፈልገው አልኩት። እንደዚህ ነው I just want to invest my life, my time spending with my kids. ይህም ፍቀድ ነው በእውነት እግዚአብሔርም አመቻችል። ልመናዬን ሰማ፣ ውስጥ የመሻቴን አየና የማልጸጸትበት ኢንጆይ ያደረኩት ደስ እያለኝ ጊዜን እና ያለውን ነገር ለነሱ ሰጠ እና ብዙ ሰዎች ከዛ በኋላ ፓስተር ጠፋ፣ አገልግሎት ስንጋብዝ አትመጣም፣ ግድ የለም በኋላ ታውቁታላችሁ ናቸው እና ያ ጊዜ ፈጠነ። እነዚህ ልጆች ሕፃን ነበሩ። አሁን ይሄንን ሸኛው ነው ይችን የቀረችው ትንሽ እሷ ደግሞ የትም አይሄድም ትላለች። እኔ ደግሞ እግዚአብሔር በሚልከው ነው የምሄደው ነው። ምን ልላችሁ ነው? እግዚአብሔር የልባችንን መሻት ከጠየቅነው፣ ንጹህ ልብ ከጠየቅነው
አምላክ ንጹህ ስለሆነ ያደርገዋል። ምሕረቱ ብዙ ስለሆነ ቸር ስለሆነ። ሁለተኛ እንግዲህ ለእኔ ሮል ሞዴሌ አባቴ ነው። ሶላም ያው ብርሃኑ ድጋሜ ቢኖር ይነግራችሁ የሚያውቀው ሰው ማለት ነው። አሁን ሄደዋል ቶሎ ሄደዋል። ግን አባቴ መጽሐፍ ቅዱስ አላስተማረም። እኔ ነኝ አባቴን ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ሁለተኛው ነገር ለልቤም ለመንፈሴም የተጠነቀቅኩት ኦኬ እንዴት አይነት ልጆች አድርጌ ነው ማሳደጋቸው? ምንድን ነው አባትነት? ከመንፈሳዊ ጎኑ ነው። ይሄ ኖርማሉን አይደል። ኖርማሉን ባይ ኔቸር ታገኛለህ። ሪሊ አባት እና ብዙ መጽሐፍ ገዛ ሄጄ አነባለሁ፣ ጉግል አደርጋለሁ። አንዳንዱ ያስፈራራኛል። በቲኔጅ ጊዜ በር ጎ አድርገው ነው የሚወጡት፣ ያኔ እንዳደነግጡ ወላጆች ምናምን ይላል። ብጠብቅ ጓ የሚያደርግ ቀርቶ ኮሽ ሳያረጉ አደጉል። አንድ ቀን ቶኑን ከፍ ሳያረግ አንብቤያለሁ፣ ተዘጋጅቻለሁ። ኦልሬዲ ማወቅ ስለነበረብኝ የቲኔጅ ባህሪ ምንድን ነው ብዬ አንብቤዋለሁ። ግን ራሴን እያዘጋጀው ነበር። አሁን ተናደው ካናገርካቸው በኋላ በሩን ከኋላ ጓ አድርገው ቢሄዱ እሱን እንደዛ ይመስለኝ ነበር። እነዚህ ሶስቱ ልጆች ስለ እውነት ነው የምናገረው። ይኸው እግዚአብሔር በመሃላችን ስላለ ቶኑ ከፍ አድርጎ ተናግሮ ዳዲ ኦኬ ዳዲ ጸጥ ያሉ ደግሞ ለቤቢ እላታለሁ እና ቤቢ አሁን መንፈሳዊን ሪቹዋሉን ነገር እኔም አሁን ማሳየት አያስፈልግም። እሷ በጴንጤ ቤት ክርስቲያን ስል በጴንጤ ቤት ነትያሴ እዚህ አክስቶቿና አጎቶቿ ነው ያለ። የእሷ እናት በጣም የጸሎት ሰው ነች። ትያሴ ቢኖሩ ከምፈልጋቸው አባቴና ትያሴ እና ምን እላታለሁ ቤቢ ሴሬሞኒው ይሄ የክርስቲያን ሴሬሞኒው እሱን ተይው በኋላ ይመጣ። አሁን ፍቅር እናሳይ። ጀስት ኢትስ ላቭ። ስራ እናብዙበት። ስራ እንዳይመስላቸው ክርስት ጀስት እግዚአብሔር ፍቅር እንደሆነ ፍቅር ብቻ እንስጣቸው። መወደዳቸውንና ኮሬክሽን በትክክለኛው መንገድ ማኔጅ ማለት እና በኋላ ነው የቸርችን ሪቹዋሉን ማሳየት። የክርስቲያን እንደዚህ ነው የሚሆነው፣ እንደዚህ ነው የነገርናቸው እና ምን ጠቀመን? ያ ጄኒውን እዚህ የምታዩትን ነው ቤት የምታዩትን ትምህርት ቤት ነው። አይለዋወጡም። እንግዲህ ከኔ ቀጥሎ እንደ ቤተሰብ በኋላ እመጣለሁ ምስክርነት ስሰጥ የሆኑትን ናቸው። እንደዚህ ናቸው። ግን ያነበብኩትና የተጠነቀቅኩት ቲኔጀሮች ወላጆቻቸው ሲያዩ እንደዚህ ይሆናሉ፣ ይደብቃሉ። ሁሉ የሚደብቁኝ ያቺ ሴልፎን ነች። ሴልፎናቸው ሲመጣ ትንሽ ይደብቋታል። ከዛ ውጭ ግን የሆኑትን ነው የሚሆኑት። በቃ ያመኑትን ነው የሚያደርጉት እና ያ ለአባት ልብ ያሳርፋል። እግዚአብሔርን ስለነሱ አመሰግናለሁ። ቀጥሎ ኦኬ መንፈሳዊ ነገር በዚህ ሰጠናቸው። ታዲያ እነዚህ ልጆች ደግሞ ወንዶች ናቸው። እግዚአብሔር ሰጠኝ ደግሞ ስጠኝ ያልኩት ወንዶችም ሳላገባ ነው የነገረኝ። ናዝሬት ያሉ ጽዮን አለች ሄደች። አጋጣሚ ጽዮን ግን ነበረች። ጽዮን መድረክ ላይ ስናገር ገና ሳላገባ እና አዮ ናዝሬት እዛ የናዝሬት ቤተሰቦች እዛ መድረክ ላይ እኔም ወልዳቸው ልጆች እግዚአብሔር የሚሰጠኝ ወንዶች ናቸው ላቸው የነገረኝ ነው። ገና ያኔ ጮኛ ማላቸውም ስለ ጋብቻም ገና ይሰለፋል። ግን እግዚአብሔር ወንዶች ልጆች ነው ሰጠው። አከታተለው። ይሄ ስለ ሁለት ይቆጠራል። ሮኒ ምን ይላል? ይሄ ያኔ ትንሽ ቁመቱ አጭር ነበር እና ኢቭን ሚድል ስኩሉ ነው ሌሎቹ ሰዎች በቁመት ይበልጡታል እና የኤልሰን ወንድም ነኝ ሲል ማንም አያምነው። አሊስ ጆኪ ምናምን ነው እና
ተሳቀቀ። አጥሬ ልቀር ነው ወይ? አይታችሁታል። በጣም አጠር ያለ ነው። ሚድል ስኩል ሆኖ ቁመቷቸው ኤል ሆና ዶሞሪ እኔ ያደግኩት 12ኛ ክፍል ሲሆን ልክ 12ኛ ክፍል ሲሆን ክረምት አልፎ በጋ ሲመጣ ጓደኞችን በሙሉ በልጫቸው መጣ እና አንዳንዱ ፈጥኖ ያድጋል፣ አንዳንዱ ቀስ ብሏል። በኋላ ጆክ ሲያደርግ ምን ይለዋል? ኤልሰናል አንተ ቀድመህ ሁሉን ነገር ይዘህ ወጣ፣ ለእኔ ያስተረፍክልኛል። ቁመት እሱ ይዞት ወጥቶ ነው እና ኮምቢኔሽን ናቸው። የተለያዩ አይነት ሰዎች ናቸው። ኤልሰን ሌላ ነው፣ እሱ ሌላ ነው እና አይንጆይ እና እነዚህም ወንዶች ኢነርጀቲክ ናቸው። ወንድ የምታሳድጉት እረፍት የለም። አንድ ነገር ጀምሮ ቶሎ ነው የሚሰራቸው። አባቴ አንድ ነገር ያደርግ ነበር። ዳንኤል ጥሩ ልጅ እንድትሆን ከፈለግ ትምህርት ላይና ስፖርት ዲሲፕሊን ያደርግሃል። አቴንሽንህን አንድ ላይ እንድታደርግሃል፣ ጤናማ ያደርግሃል፣ ንጹህ ነው የምትሆነው እና አመጋገብህም፣ አስተሳሰብ፣ ውሎ የምትውላቸው ሰዎች ጤናማ ናቸው። ቀጥሎ ትምህርትን አጥና ያችን ፕሪንሲፕል አፕላይ ላደርጋት አልኩና በቃ ትምህርት ቤት ጂም ገና ፕሬኬ ይዛት ኪንደርጋርተን ጉዳት ፕሬኬ የመጀመሪያ ጊዜ መኪና ውስጥ አስቀምጬው የመጀመሪያ ቀን ነች እና መኪናዬ ላይ አድርጌ ከኋላ አስሬዋለሁ። በእንትን ቁጥር ላስተምረው ሞከርኩ። ስፔሊንግ ገና ሕፃን ልጅ ነው፣ አፉን ገና 10 ቃላት ስንሄድ እነግረዋለሁ። ስንመለስ ከነ ስፔሊንጓ ቁልጭ አድርጎ ደነገጥ። ቆይ ነገር አጋጣሚ ደገምኩና ከበድ ያሉ ነገሮች 20 ነገር ነገር 20 ቁጥሮች ከነ ስፔሊንጋቸው 20 ወርዶች ከነ ስፔሊንግ ስንመለስ ጠዋት ስንሄድ ምን እያልኩ ነበረ ስለው ደገማ። አወኩ ይሄ ልጅ በጣም ጊፍት ነው። እግዚአብሔር በቃ አእምሮ እንደከፈተለት አወኩ። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ይሄንን በደስታ ማድረግ ነውና ጠዋት ይመጣል እኔ ላይ ቁጥር ንገረኝ፣ ጠይቀኝ፣ ስፔሊንግ ጠይቀኝ ይላልና መኮልኮል ይፈልጋል እና ባብል እንዲያደርግ ኮለኮለውና በጣም በቃ ስቆ ሲደክመው ቁጥር ደግሞ ስጠይቅ አሁንም ሲመልስ ኮለኮል ያችን መኮልኮሏ መሳቋን ስለሚወድ በቁጥር እየጎበዘ በቃ ለእሱ አሁን ቁጥር ፈን ጀስት ኢዚ በቃ ጀስት ላይክ ኬክ ነው። እግዚአብሔር ሲጠብቀው ሮኒ አልኩት ቢ ላንተ ምንም አይሰራልህ፣ አይጠቅምህ፣ ፕሬዠር ሊፈጥርብሃል፣ ግን ቢ አይጠቅምህ። ሁል ጊዜ ክላይማክሱ ላይ አልኩት። ጸለይኩለት። እግዚአብሔርንም ታመንም። ከመጀመሪያዋ ግሬድ መሰጠት የሚጀምረው 3ኛ ክፍል ነው አይደለም? ኤቢ የሚባል ሚሰጥ ከ3 እስካሁን ድረስ ስትሬት ኤ የሲቲዘንሺፕ አዋርድ አግኝቷል። የፕሬዚዳንሻል አዋርድ አግኝቷል። እንደገና ደግሞ የሆነ የኮሚኒቲ አንድ ሌላ አላቸው፣ እሱንም አዋርድ አግኝቷል። የኢንተርናሽናል ዛት ማቴማቲክስ ኦሎምፒያ ኢንተርናሽናል ነው። እሷንም የወርቅ ሜዳሊያ ከዓለም ነው የሚወዳደሩት እና እንዲህ አክቲቭ አድርጎ መጨረሻ እንግዲህ እኔ ፓስተር ነኝ። ስለ ደሞዝ ብዙ አላስብም፣ ምክንያቱም ትኩረቴ የእግዚአብሔርን ቃል ማገልገል። የደሞዝ ሂሳብ እሷ ነው እና ፕሮሞሽን ተጨምረልን ምናምን የምትለኛ ጋር ይሄ የለም አይሰራም። እና ሮኒ አልኩት እዚህ ሀገር ዩኒቨርሲቲዎች ውድ ናቸው። we need to pray እግዚአብሔር እጅ ያስፈልጋል። ያንን ያህል ገንዘብ ለመክፈል አንተ የምትገባባቸው ትምህርት ቤቶች ውድ ናቸው እና የሚወዳቸውን ትምህርት ቤቶች ምረጥ እና ሞላ። ከሚወደው ትምህርት ቤት የሚችጋን ነው አንዱ። እሱ የሚፈልገው ደግሞ ትምህርት ሃይስት የሚሰጠው እዛ ቦታ ነው። ጸለይ
ከ80,000 መጀመሪያ 50,000 ሰጡ። ሮኒችንም የቀረችዋ በጣም ብዙ ነች። ስለዚህ አትሄድም እዚሁ በቃ እንደውም ከኮሚኒቲ ብትጀምር ይሻላል። ግን እንጸልይ ብሎ ፈሰደን 15 ቀንም አልቆዩም 16,000 ጨምረናል አሉና 66 አረ ከ80 ዛት ሚንስ የትምህርት ቤትና የእንትኗ ፊ የለችም ማለት ይሁን። ለእግዚአብሔርን ታመንከው አይደለም አዘዛቸው፣ ትክክለኛዋን አመጧት። አሁንም ደግሞ እንጸልያለን ይቀራል። ጸለይንና ወደ ሌላ ደብዳቤ መጣ። ዶክተሮች አንድ ህብረት አላቸው። እነዛ ዶክተሮች በየአመቱ ስፖንሰር ያደርጋል እና ግሬዳቸውን አይተው ሁኔታውን አይተው የምታቀርቡትን አፕሊኬሽን አይተው ይሰጡታል። እና ደብዳቤው ላይ ያለው ሮኒ አሉት እኔ በዚህ እንትን ፕሬዚዳንት ሆኜ ስሰራ 10 ዓመት በላይ ሰርቻለሁ፣ ግን we have never exceed ይህንን ሊሚት ለሰው ሰጥተን አናውቅም። you are the first one ብለው 10 ምናምን ሺህ ጨምሩ 10,000 እግዚአብሔር ከታመን ነው። ገንዘቡ እኛ ኪስ ውስጥ አይደለም። ኪሴ ውስጥ አላስቀመጥኩትም ያለ እግዚአብሔር ግን መዝገቡ አለ። ያን መዝገብ ያወጣና ቦታ ያስይዛል። ይሄ ልጅ ያ ሳይከፍል ጥሩ ትምህርት አግኝቶ እግዚአብሔር ረድቶት ሊንቀሳቀስ የመጨረሻ extremely gentle. I love your gentle. I really appreciate it. I love your calmness, Daddy. It's okay, cool down, Daddy. Calm down, Daddy. It's okay, Daddy. So, as I have told you, and I have been telling you this, in every circumstance, in every direction, God is able. He is the Almighty God we worship. That you trust in Him deep inside, then things will be smooth. Even when you face mountains, mountains will just flee away from you by the grace and by the power and by the Holy Spirit. እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ። አሁን ወደ ምስክርነት ከልጅነት ወደ አስተዳደግ ይሰራል። እዚህ ሀገር ስንመጣ ኤልሰን 1 ዓመቱን አክብሮ ነው ከፊኒክስ የመጣ። መጀመሪያው የተዋወቅናቸው ቤተሰቦች የማማ የነሰሙኒ ቤተሰብ ናቸው። እማማ ናቸው። ድሮ እየመጣው ሳገለግል ሲያዩ ዲሲ በቃ ነፍሳቸው ቀረ። ሰኒ ስለምታውቂያን በቅርበት ሰው በነፍስ ሰው እንደዚህ ይወዳል አልኩ። ቅርቅብ ብሎ ነፍሳቸው ወደደኝ እና ልጆችን ወይ ኮንፈረንስ ሲኖር ምን እንሳቸው ጋር እናንተ ቤተሰብ ጋር ጥለን እንሄድ። የኤልሰን ይሳቸው ልጅ ያ አይደለም። አሁን ከዛ ቀጥሎ የመጀመሪያዋ የሳንዴይ ስኩል ቲቸር ሰኒ ነች። ነምበር 1 ገና ከዛ ስንሄድ ህፃናትን ለማስተማር በሙሉ ዴዲኬሽን በሙሉ መሰጠት ሰው ቃል ተካፍሎ እሷ ቃሉ የራባት ልጆቻችን ህፃናትን በሙሉ ታገለግል የነበረችው ሰኒ ነች። ህፃናቱ መጀመሪያ ያገኘችው እና ሰኒ ስታንድ አፕ ፕሊዝ። ከልባችን ሰው ይረሳ ደግሞ መዝገባችን የማይረሳ ብል የማይበላው ዋጋ ያለው ሽልማት ያለው ትልቅ ስራ ነው የሰራሽው። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ ሰኒ። አይ ወንቱ አፕሪሺየት። ልክ ሰኒ ደግሞ እርዳታ ሲያስፈልጋል መጣች። ሩታ መጣች። ሩታ አይታለች። ሩታ አርጋ ሰኒ
ብዙ ዓመታት እስካሁን ድረስ ህፃናት ቢጮሁባት ዳይፐር በዚህ ጋር ቢጥሉ ካካዛ ጋር ቢያረጉ ግን አይመስላል። ያንን አልፋ አጽድታ ኔሚት ሰኒና እሷ ሃርድ ወርከርስ ናቸው እና ሰኒ ቦታዋን ለሩታ ሰጠች እና ሩታ ሪሊ ትልቅ ስራ ነው በህፃናት በእነዚህ ልጆች ላይ ሰራሽው። ቆሚ ሩታዬ። እዛ ህፃን ሆነው እነሱን ደግሞ ማገዝ ነበረች እና ሙሉሻ ዘዳር ማገዝ አለብኝ ገባችበት። ህፃናት ሆነው እነሱ ሲሯሯጡ እኔ ያለው ፓስተር ደግሞ ያልቃሻ ነው። ቅድም ያለቻችሁ አንድ ሴንስ ኦፍ ሂመር ልንገራችሁ። ተወለደና ይዘውት እዛም ህፃናት የሚያስቀምጡበት ቦታ አለ አይደል? እያለቀሰ ነው ይዘውት የሄዱትና እዛ አስቀምጠውት እኔ ከእሷ ጋር ትንሽ ቆየውና እረ ልጁን ሄደ ያዋለች እና ብዙ ህፃናት በመስታወት ውስጥ ነው የምታያቸው። ትልቅ ቤት ውስጥ አይገባም አሉንና በመስታወት ሳየው ኤሮኒ የለም። ድንግጥ ባይ ሁሉም ህፃን ነጭ ነው ደግሞ ሁሉ ጸጥ ብሏል። የሚያለቅስ ሩ ሚላል ነጻለች ቤቢ ልጅሽ ጠፍቶልሻል። ሁሉ ተይታ አንድ ልጅ ብቻ ድብልቅልቁን ያወጣ አንድ ነጭ ያለቅሳል። በኋላ እነርሷን ፈለግኳል። ደግሞ ያኔ እንደው ፕሮቶኮል ምናምን አላውቅም። ልክ ገና በቃ ይሄ በኢትዮጵያ ፓስተር ቦስ ምናምን እነርሷን ጠራዋትና የት አለ ልጅ አልኩ። ይሄ እኮ ፊት ለፊት ከእንትኑ ቁጭ ብሏል ከመስታወቱ አጠገብ እሱ። ይሄ የሚያለቅሰው እኮ ያንተ ልጅ ነው ሮኒ ነው አለች እና የታሰረውን ስሙን ሳቄ መጣና ጠፍቶ የተገኘ ልጅ ነው ሮኒ። ብዙ ሴንስ ኦፍ ሂውመር ያለው ልጅ ነው። ላስቅ ካለ ብዙ ያስቃል። ወደ ሶስተኛው ልሂድ። ሙሉ ይሄንን ህፃናት አገለገለቻቸው። እነሱን በመጠበቅ ብዙ ሄደች። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ ሙሉ። ዜን ሚሚ መጣች። ወይስ ሚሚ ስራውላ ስራ ዳር ኖራ እንትን ይዛ ነው የምትመጣው። ስፒከር የወጣተች ነሻል እና ትዘምርላቸዋለች። አንዳንዴ ሲያስቸግሯት ድምፁን ከፍ አድርጋ አልሰማ ሲሏት ሚሚዬ ሪሊ አገልግለሻቸዋል እነዚህ ህፃናት እና ሚሚዬ እግዚአብሔር አምላክ እዛ ብስሪ መጣች። አንበሳ ይወልድ በቃ ስትራክቸር አወጣችላቸው፣ ቅርጽ አወጣች። ደግሞ እኔ ይዛቸዋለሁ በቃ ይሄን ውስጥ የተሰጥቷል አለች። ቅደም ተከተል ፕላን አውጥታ ትምህርት አዘጋጅታ አንዳንድ ነገሮች ከኔ ጋር እየተመካከርን ኤክሰል እንዲያደርጉ ትምህርት በመስጠት በማገዝ ጊዜዋን እዛ ከነሱ ላይ ኢንቨስት አድርጋ ኢናዲሽን ቱ ዛት ሌላ ልክ እነ ሰኒ እንደ ፋሚሊ እነሱ እንዳሳደጓቸው ሁለተኛ ሆም ቤታችን የሚሉት እንግዲህ ከነ ጃኮብ ጋርም በእድሜ ስለሚቀራረቡ አይዛክ እንደ ሰከንድ ዳድ ብስሪ እንደ ሰከንድ ማም ነው ያሳደጉ። እኔ ሲደክመኝ አይዛክ ይዞልኝ ሄደ። ፓስተር ዶንት ወሪ እኔ ጋር አይረብሹም እነሱ ብሎ ኢንጆይ አድርግ ብሎኝ ይሄዳል። 3 ቀን 2 ቀን አንዴም 4 ቀን ይዟቸው አጫውቶ አግብተው አስተምረው ይመልሳሉ። እና ብስሪ አስተምራቸዋለች፣ አሳድጋቸዋለች፣ ጠብቀዋቸዋለች። እንደ እናት ልጆቻችን ለሁላችን ነው የምናገረው። ብስሪ ቆም መጣቻ። ሌላው አንበሲት ማን ትመስላችኋል? ቤቲ። ቤቲ ለእኔ እንደ ልጄ ነች ለራሴ
ልክ ኤልሰን እንደማያው ነው ማያት። ለእኔ ልጅ ነች ቤቲ። ምክንያቱም እዛ ኮሌጅ እያሉ የኤምቢሲ ይጠሩኝና ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ኃይለኛ አስቸጋሪ ጓደኞች ነበሯት፣ ሴቶች ሚስቁ ማይሰሙ ምናምን። እንደው አሁን እንዴት ነው እባካችሁ የአሜሪካ እላለሁ እኔ እዛ ብሎ የሚሰማንም አውቀው አሜን ሳትል ገና አሜን። እና ቤቲ ገና ወጣት ነች። እሷ ነች ኮርዲኔት ብታደርጋቸው እዛም እንዲማሩ እንዲያጠኑ። ወጣትነት ያለው ጊዜ ስለነበረ እሷንም ያስቸግሯት ነበር። ግን ቤቲን አጽንተን እግዚአብሔር ደግሞ ሸክም ሰጣት። ወንድምም እህትም እናትም ሆና ከወጣቶች ጋር ጊዜዋን አጥፍታ እንደ ካውንስለር እንደ ሮል ሞዴል አንዳንዴ እኛ የማይነግሩንን ለእሷ ይነግሯታል። ምክንያቱም ሺ ካን ኮሚኒኬት ዊዝ ዘም ቤተር ዛን አስ እንደ ጓደኛቸው ስለሚቆጥሯት ኦፕን ናት ለእሷ። ሶ ከቤቲና ብስሪ ጣርገው ያዟቸው የወጣቶችን ሸክም ተሸክማ። ሌላ ይሄን ሲነገር ባሎቻቸው አብረው ነው ይሄን የሚያደርጉት ኃላፊነት ከባሎችም ጋር። ምክንያቱም እነሱ እዛ ሲሰሩ ልጆቹን የሚይዝላቸው አባቶች ነው። የእነ ቤቲ ቤት ሩቅ ነው። ደግሞ ቤቲ ከኔ በላይ የተባረከች ወደ 4 ሄዳለች በጊዜ በልጅነት። እና እነዛ ህፃናት እየተሯሯጡ ምን እያሉ 11 AM እነሱ ናቸው። ኦልዌይስ ሰው እንዴት አንድ ክረምት ዝናብ ሰርግ ኖረ ነው ቤተክርስቲያን ነው ቤተክርስቲያን ዊዝ ፉል ዴዲኬሽን ሀብት በጣም የተለዩ ሰዎች ናቸው። እና እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ ቤትዬ። አጨብጭቦለት ሀብትሽም ተብሏል። ሀብትሽ ነው። የእሱ ተራ ሌላ ነው። የወንዶች ሌላ ተራ። ግን በዛው እግረ መንገዴ ኬን አጨብጭቦለት። እንመካከራለን። ፓስተር እነዚህ ልጆች እንደዚህ ይቀራቸዋል፣ እንደዚህ እንይዛቸው፣ በዚህ እንያዛቸው፣ በዚህ እኔ ሲደክመኝ እሱ ይገባበታል፣ እሱ ሲደክመው እኔ ይገባበታል። አንዳንዴ ሁለታችንም እንገባለን እና እንታገላለን። ደግሞ አንዳንዱ ግሩፕ ግሩፕ 1 ግሩፕ 2 ግሩፕ 3 የምንላቸው ይኛል። የመጀመሪያዎቹ ግሩፕ 1 የነ ኤልሰን ጊዜ ይሁን ይማል ገና ፊታቸውን ገና ክላስ ውስጥ አትግቡ የሚሏቸው ያ ግሩፕ አይደለም። ጎረምሶች ናቸው። በቃ ገና ስትገቡ የሚያኮርፉ። እነዚህ አትሊስት ከነሱም ተማሩ መሰለኝ። እና የሙሴ እነዚህን ጎረምሶች መያዝ አልነበር። በቃ ያዝ ያስተማር ዲሲፕሊን እያደረግን እየጸለይን እያጠመቅን አብሮ ወጣቶች ጊዜውን እየሰጠ እያገለገለ ያለ ወንድማችን ነው። በወጣቶች ህፃናትን አብሮ በማስተማር the young Joshua. Joshua is a miracle. ጆሹዋ የነሱ ግሩፕ አንዱ ነው። የነሱ ይሄ ፊታቸው ከባድ ናዙ እነ ካሌብ ምናምን ግሩፕ እነ ጆሹዋ የሚያስፈሩ ሰዎች ነው አይደለም። ዳዝሬ በቃ ምን እናርጋቸው ላሉ አንዳንድ ጎረመሱ ባንዴ ብቻ። ግን ዲሲፕሊኑ እንዳለ ንጹህ ናቸው፣ ካራክተራቸው ንጹህ። ግን አላረለም ይሄ ጉርምስና በቃ አታስረዝሙብን ምናምን የሚሉ ናቸው። ባስኬትቦል መጫወቱ በቃ ሌላ ነገር አለ።
ጀስት 20 ደቂቃ አስተምራችሁ ባስኬትቦል እንጫወት። በቃ ሌላ ንጹህ ናቸው፣ ልባቸው ንጹህ ነው፣ መንፈሳቸው ንጹህ ነው። ደግሞ እግዚአብሔር እኛም ቤተክርስቲያን የባረከው በጣም ንጹህ ወጣቶች ነው። አንድም ውስጥ ሳይገቡ አንድም ነገር ሳይገቡ የሆነ ጥበቃ ሁሉንም ጠብቁ። አንድ ሰው እንኳን ወደዚህ ወደዛ ሳይል አቅጣጫቸውን ይዘው ያደጉ ናቸው እና ጆሹዋ እጅ ጭነን አብረን እንጸልይ ነበር። አንዳንዴ ጆሹዋ እና እንጸልይ ይለዋል